करबार मिस रेकर्डिंग ऑन नहीं करबार कहतो कि हैला तो बोले दुनिया केनथले करे जानिଛ ना आमर जेनी मन भितरे आमर जीवन आयुध भितरे मुख्यतः मनुष्य जीवन आयुध भितरे दुईटा जलसी तार जीवन रे दुईटा ही निया तार लागि जलसी गुटे जेते बेले से जन्म हेसी तार एंटुडी साल रे पहला ताहाके निया जलसी आर से निया रे ताके सेक्शन समझ जानिଛ गुटे निया गला आ गुटे निया केनटा ना से जेते मृत्यु वरण करसी श्मशान भूमि रे तार गुटे निया जलसी तो मनुष्य जीवन जेतु दुईटा निया तार जीवन रे जलसी सेते लागि पिले देखा बोली कहसी से निजे दुनिया बोली कहसी दुनिया बोली कहसी हैला तो अच्युतानंद दास जेन अछन पिले अच्युतानंद दास का कहछन ना ए संसार ऊपर विभिन्न प्रकार टेक्निक कथा वर्णना करछन तांकर मालिकारे देथिले कि से परिचित आ गुटे होचे हरिवंश गुटे पिले एंता प्रकार तांकर गुटे रचना जे रचना का करछि ना जार घरे कि संतान संतति नेनो से हरिवंश की गान जते बेले करसन किमा जते बेले सुनसन अन्यर पखरु तो से का आसी ना से मन को संतान संतति प्राप्त हेसी कोहा आसी जे गुटे तथ्य अनुसार हरिवंश जति हमें सुनना कि श्रवण कना बेले का हबा ना हमर जेन जते बेले संतान संतति जाहा को प्राप्त नै होता ताहा को संतान संततिर सौभाग्य अर्जन हेसी हला तो सेति ले बोली का हित ना बेसी करी ओडिसा रे परिचित हे पारि छ गुटे होचे मालिका आ गुटे होचे पिले हरिवंश हला हरिवंश तो समस्त ना सुनिथिबो तापरे आ भी तांकर विभिन्न प्रकार अछि विभिन्न प्रकार तांकर रचना मन अछि जेंता कि आगत भविष्य मालिका गोपाल कोगाल लौड़ी खेल हला अष्ट गुर्जरी हरिवंश गो क्षेत्र महात्म्य शून्य संहिता गुरु भक्ति गीता इटा मन तांकर अन्य रचना माने किंतु से बेसी करी परिचित हेचन पिले हमर हरिवंश लागि आ गुटे कना आ गुटे होचे मालिका भविष्य मालिका जेंटा से मालिका लागि बेसी फेमस हेचन हम जन सरह सुंदरी पढ़मा जी का ए सरह सुंदरीटा केन आइचे ना हरिवंश जेन हरिवंश लागि से ओडिसा रे परिचित हन से हरिवंश रो ही कणा आछे हरिवंश रो हमर ए सरह सुंदरी पाठटा पिले आछि अर्थात सरह सुंदरी पाठटा होची हरिवंश रो छोटे गुटे अंशटे हैला बुझी पारछ पिले छोटे ता माने गुटे अंश जनता के तमर आदिका साहित्य दीप्ति भितरे पिले विभिन्न प्रकार पाठ अछि से पाठ भितर परशुराम भेट गुटे छोटे अंशटे किने ठीक सेंता हमर जनता सरह सुंदरी भी कणा सरह सुंदरी गुटे छोटे ता माने कांसेप्ट केनथर कांसेप्ट हरिवंश रो हैला ता माने हरिवंश रु कणा आइसे ए सरह सुंदरीटा आइसे मन रखितो 1 मार्क लागि तुमको बहुत इंपोर्टेंट है तो जेन सरह सुंदरी ताके पिले हम आलोचना करमा सरह सुंदरी तार विषय वस्तु कणा ना विषय वस्तु होची जे प्रकृति रे जेते बेले नंद घर रे श्री कृष्णकर तांकर आगमन होईचे अर्थात जन्म होईचे जन्मोत्सव पालन होईचे तो तांको देखबा ले का होचन ना निमंत्रण पाइकरी सरह सुंदरी आसुचन आ से समय जेते बेले आसुचन तांकर वेशभूषा केनता देखा जाउची तांकर वेशभूषा केनता देखा जाउची से देखबा ले केनता तांकर गुण केनता चरित्र केनता तांकर व्यवहार केना एई सब विषय रे वर्णना करछन अच्युतानंद दास गुटे जीवंत हिसाब रे कविता माध्यम रे जहा कि हम आलोचना करमा देखो एसनक समय बेनी घड़ी राती नंदर मंदिर आसी मिलिला सरह सुंदरी दूती तनु श्यामल वर्ण बयस मतुआल दंत बिहुने मुख पाखला लंब बाल देख रे बिली एसनक समय बेनी घड़ी राती अर्थात जेते बेले 2 घड़ी राती हेचे 2 घड़ी बेले केना बुझछ तमे 2 घड़ी बेले केते के बुझछ तमे 2 घंटा सर गुटे घड़ी के केते हां अच्छा सुनो गुटे घड़ी के पिले केते आसी हमर हमें कहसा है ना अष्ट प्रहरी करसा गुटे प्रहरी के हमें केते घंटा धरसा 2.5 घंटा 3 घंटा ही गुटे प्रहरी धराया आसी 8 3 24 24 प्रहरी गुटे दिन नाम यज्ञ आसी हला तो इने बेनी घड़ी सेंता त माने इने भी डिवाइडेड कराई छि बिले हला घड़ी जन अछे हला बेनी घड़ी जन कहउछन ई घड़ी संधि मुहूर्त के बिना कहउछन ना केते घंटा रे गुटे घड़ी लेखानी माने वर्णना करछन तो बेनी घड़ी 2 घड़ी राती जेते बेले होचे सेही समय रे का करछे नंदर मंदिर रे आसीगिरी सरह सुंदरी दूती इने आसीगिरी पिले मिलुची आ जेते बेले से आसुचे तार बेश केनता हिसाब वर्णना कहउछन अच्युतानंद दास वर्णना कहउछन कि तनु श्यामल वर्ण बयस मतुआल अर्थात तार शरीरटा केनता है श्यामल वर्ण बोले कान रे पिले बेसी गोरा नहीं बेसी कला नहीं हला अर्थात मिडिल साइड मझिया जेनता कहसन सेंता प्रकार तार शरीर रंग हला तनु अर्थ पिले शरीर जानछ बयस तार मतुआल अर्थात गुटे छोट छुआ जेनता चुगलामी करसी
तार कैशोर अवस्था तार शैशव अवस्था ठीक से कण ना बयस तार हूँ मतुआल इ छुआ मुर भलिया क्या कहे दुष्टामी करছে समस्त को देखिकी क्या मजा मलिस क्या टाही विभिन्न प्रकार हिसाब से क्या कर समस्त संगे छुआ भलिया मिसी जासी मतुआल अर्थ हो पिले ताने चोगलामी कहुपे आम जी कहना बेले तार एक्चुअल अर्थ हूँ मैंने पागल टिके से दुष्टामी टाइप दंत भी हुने मुख पागला बाल आउ केन्ता दिशे बोले सरह सुंदरी तार दांत नहीं न अर्थात तार मुहर दांत नहीं न अर्थात से हूँ दंत भी हुन और तार मुख केन्ता है सॉरी तार दंत तो दंत मुहन मुख है अर्थात फुपलीटा हमारे हिसाब से कहला बेले है तार दांत नहीं न से फुपलीटा बुढ़ी मैंने केन्ता दिसन बुढ़ी बुढ़ा हमको दांत सी के गुटे दीटा लेखा थी फुपला दिसन और क्या कहबे और फुकला है क्या कर भांगे टिके लेखान चाबू देवे ठीक बाईटा कना बोले सेंता प्रकार गुटे बुढ़ी है जार कना जार मुह की दंत विहीन अटे अर्थात तार मुह रे दांत नहीं न और तार मुनर लंबा बाल केनता है पाकला लंबा बाल अर्थात पाचला मुड़िया बुढ़ी है विद मुदी कौन तापर क्या बोल कहूचे देख विद मुदी कंकण विद मुदी बेले हूँ पिले आम हाथे जेन पिंसन जेन मुदी कहुचे तार ना हूँ विद मुदी कहुचे कंकण बोले जानते तुम चूड़ी कहुसी है से कंकण हस्तर परिधान कर सुवर्ण बाही बाही बोले पिले बाहुटी के परिधान कर सिंहाणी नगरी नागरी से नवरसे गुण गाहे से हूँ चतुरी सिंहाणी अर्थ बोले चतुरी कैसा आम सम्बलपुरी भाषा भी देखब जे बड़ा सिंहानिया अवती कैसा कि तो सिंहानिया बोले कना क्या बुझ तुम केन अर्थ कहुसी चतुर 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 है ये नारी भी जन अच्छे पिले सरह सुंदरी भी कण गोटे सिंहाणी नागरी अर्थात चतुरी नागरी और से हूँ नवरस गुणग्राही नवरस केन केनटा छुई केन केन नवरस कैसा आदि देख करुण रौद्र हास्य भयानक विभत्स अद्भुत शांत जेन जेन आम रस जेन अच्छे जेन आम साहित्य पढ़सा जिते भी रस अच्छे नी से नौटा जेन रस अच्छे नौटा रस गुणग्राही अर्थात नौटा रस तार अधिकारिणी अटे है कहा के केन रस रसाबार अच्छे कहा के केन रस आकृष्ट करवार अच्छे या ठीक हिसाब से जना से लगी या क्या कहसी ना नवरस गुणग्राही सिंहाणी नागरी कहसी बोलिकी इने अच्युतानंद दास कहउन आम सरह सुंदरी दूती कथा कहूँ दूती सरह सुंदरी बेले भी तुम्हें बुझी पार्थ सरह सुंदरी दूती दूती तार आख्या तार वर्णना के तुम्हें मुख्यतः दंड मान के शुनि है थीसन जे कि मिलन कारिणी राधा कृष्ण जे कि मिलन करासन अर्थात जे कि संवाद नेसन आनसन आम जी कहला बेले पिले दूतर तार अर्धांगिनी के आम कहमा पिले दूती बोलिकी अर्थात दूतर पुरुष स्त्रीलिंग रूप के आम कहमा क्या दूती बोलिकी है तो से दूती विषय वर्णना कर जेन दूती को तुम दंड को देखुच जे कि श्रीकृष्ण और राधा मिलन करवान लगी विभिन्न प्रकार राधा वार्ता नहीं कृष्ण ठान जासन कृष्ण ठान वार्ता नहीं राधा पाखे आसन से दूती वर्णना कर अलग किए भाव तुम अलग कहार बाबद कह आम जिते भी पढ़मा पिले ऑप्शनल रे सब काना ना वैष्णव धर्म पर आधारित अर्थात श्रीकृष्ण वर्णना के नहीं कह आउ नहीं तो काना जगन्नाथ वर्णना के नहीं कह अलग कहार बाबद पिले काना कविता लेखा जीव ना कि आम पढ़वार आमर इटा नहीं नईनु जिते आम पहला यूनिट पढ़वा पहला यूनिट श्रीकृष्ण बाबद ही पढ़वा सब मूलर देखुच तो जिते पढ़ला आम श्रीराम बाबद पढ़ना वैष्णव धर्म तापर आम जो सरह सुंदर दूती से भी वैष्णव धर्म उठ निशी पाइला है तर वैष्णव धर्म है तापर ताकू किए बोलू थी गो श्रीकृष्ण को कहुई वैष्णव धर्म धीरे राधा कर धरी वैष्णव धर्म अच्छे कि नैन अच्छे कि नैन रे तो आम जेन इटा पढ़िया प्राचीन मध्यकालीन कविता पढ़मा जेन पहला जेन यूनिट अच्छे हो छाड़ से स्तंभन मोहन बस्य आदि उच्चाटन स्तंभन मोहन बस्य आदि उच्चाटन नागरी नारी सिंहाणी गोटिका अंजन आहुरी क्या बोली कहते पिले ना से हूँ स्तंभन मोहन मंत्र सब से जानी स्तंभन मोहन बोले काना बोली कहसी स्तंभन मोहन बोले काना मोहित करवाटा मंत्र मंत्र बोल रहे जेन पिले जने के जड़ कर अर्थात मन कर मुई तुमको क्या करमी बस कर दबाटा जेन कहसन
ହେଲା ବସ କରିଦେମି ଆଉ मोर हिसाब रे बस कला मुई तुमको उठ बेले उठबो बस बेले बसबो मोर इशारा रे चलबो ହେଲା सेंता हिसाब रे जने के जड़ कर देबाटा अर्थात हमर सम्बलपुरी भाषा रे का बोली कहसन कि मोहनी लगा देबाटा जेंदा बोलसन ହେଲା मोहनी इ लगे थमन जानिछि जे क्या करबा ना अन्य मान को का करि पारछि ना थमन मोहन मंत्र द्वारा अर्थात तार मोहनी द्वारा क्या करि पारबा ना जने के जड़ कर देबा से जानता इशारा रे चाहबा ताके सेंता इशारा है ताके व्यवहार करि पारबा ना कसी से गोटे चतुरी नारी से हूँ नागरी सिंहाणी नारी आ से गोटिका अंजन अर्थात समस्त कजल जेनता आखिरे लई कृष्ण प्रिय होती समस्त नारी मान के ठीक सेनता ये हूँ समस्त नर नारी अंजन सहित समान अर्थात आखिर लगुवार कजल सहित समान पाखे पाखे समस्त ठाने मिलिमिशिक कहुचे अष्टवर्ग रिधि सिद्धि से जान आपने समस्त नर नारी प्रिय से जाने जड़े जड़े है अष्टवर्ग ऋषि अष्टवर्ग ऋषि केवल पिले हनुमान को प्राप्त होता समस्त जानी तुम्हें जेनटा कि कहार द्वारा प्राप्त होता कहा ठानु प्राप्त होता ऋषि कि कह पारब माता पिता माता पिता अष्टवर्ग ऋषि सिद्धि ज्ञान सूर्य एटा देव पिले सूर्य देवଙ୍କ ହେଲା तो ई हाँ सर अष्टवर्ग ऋषि मध्य जानी जेन अष्टवर्ग ऋषिर अधिकारी श्री बजरंग बाली हन है जहाँ के शिखबार लगी बहुत समय लगी है श्री हनुमान को भी सही प्रकार गोटे अगाध शक्तिर अधिकारिणी यही आमर सरह सुंदरी द्वितीय अटे अष्टवर्ग ऋषि समस्त प्रकार विद्या ताहा के ठीक भाव जना है कौन करुचे ना ये हूँ समस्त जिते भी गोपनगर नर नारी समस्त से जन प्रिय नारी हिसाब से अच्छे प्रकृत में जिते भी नर नारी मन समस्त मिलिमिशिक प्रिय भाजन ही हो जाइए किए सरह सुंदरी दूती नवनाटक विद्यमान पारई से कही व्याघ्र भल्लुक मतगज जेवण औषधे पारई बही नवनाटक ना जिते भी नवनाटक अच्छी अर्थात आम संसार जिते भी नाटक ସାର୍ ଥମନ ମୋହନ ବସ୍ୟ ଆଦି ଉତ୍ତନ ହେଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉନ ତ मन मोहन बोले देख जेनता कि कहली तुमको जन मंत्र बोल जड़ करदेवाटा आम सम्बलपुरी भाषा कहले मोहनी लगा देवाटा है तो ये स्तंभन मोहन मंत्र भी जानी जेन स्तंभन मोहन मंत्र जदि अन्य जन प्रयोग करागला ताहले तार जेन आयतटा निजर मनुष्य क्या बसी ना अन्य के प्रदान करदेसी मुई बोले स्तंभन मोहन जन के जब प्रयोग कनी बोले मुई जहाँ के प्रयोग करी मुई जहाँ कहमी मोर कथा का मानबा अन्य जे जहाँ कहूबा कहार कथा शुणव नहीं कार केवल मोर कथा ही मानबाटा मैंने सेंता प्रकार विद्या स्तंभन मोहन विद्या भाई है आ स्तंभन मोहन विद्या भी जेहेतु जानी तो समस्त को क्या करुला समस्त को तार आयतर रखी पारुला तार इशारा परिचालित कर पारुला है आ क्या कर से बोलिकी जेन गोपनगर नर नारी मन अच्छन समस्ते जेहेतु ये समस्त विद्यार अधिकारिणी अटे ताके क्या मानुले ना सम्मान सहित दृष्टि देखुले आ प्रिय बोलिकी भावुले प्रिय भाजन बोलिकी भावुले बोलिकी अच्युतानंद दास आगा बुझ नवनाटक विद्यमान पारई से कही व्याघ्र भल्लुक मतगज जेवण औषध है नवनाटक विश्व जिते भी 9 प्रकार नाटक अच्छे से नवनाटक मन पिले यही भल से पूरा जानी है सब जन पार्सी समस्त को कही पार्सी से विषय आ व्याघ्र भल्लुक जिते भी अच्छा बाघ हेले भालू हेले कि पागल हाथी है से समस्त को क्या कर पार्सी ना एंता प्रकार हिसाब रे मोही पार्सी जेनता कि औषध माध्यम रे समस्त को आयत्त कर मन आसी है व्याघ्र भल्लुक मतगज अर्थात पागल हाथी ये समस्त को औषध माध्यम से मोहित कर पार्सी वर्णना कर कवि नृत्य गीत विद्या जे पारई नाना रंग बाल वृद्ध तरुण जे सबुरी सांगरे संग है नृत्य गीत जिते भी अच्छे नृत्य गीत सबुरे कण पारंगम अटे नाना रंग रे समस्त को मनोरंजित कर पार्सी आउ बाल वृद्ध जिते भी बुढ़ा ठानु युव पर्यंत अच्छा युवक मान अच्छा पिला मन सांगरे सांगे गपपुरे नर नारी जे ताहा जे समस्त सबंती करईता है पढ़ती पिले गप नगर क्यों हिसाब रे डाकी थांती बा गपपुर जिते भी नर नारी यही सरह सुंदरी दीदी को कौन कही था क्वेश्चन आसी
ହେଲା ସେମାନେ କାଁ କହିସନ୍ ଆଈ ବୋଲିକି ତାहे କହିସନ୍ ତାର ବୟସ ଯେହେତୁ ମତୁଆଲ ଥିଲା ସେ ଯଦି ଦନ୍ତ ବିହୁନ ଥିଲା ପାକଳା ବାଳ ଥିଲା ବୟସ ଯେହେତୁ ତାର କାଣା ଥିଲା ନା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧ ଟାଇପ ର ଥିଲା ସେଇ କାରଣ ଯୋଉ କାମ କରେ ତାଙ୍କୁ ଆଈ ବୋଲି କହସନ୍ ସାର୍ ନବନାଟକ ବେଲେ କେନ୍ କେନ୍ ନାଟକ କୁହାଯାଇଛି? ନବନାଟକ 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 ବେଲେ ଦେଖୁନ ରହ ତମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଲେ ପଢବା ତ ମୁଇଁ ତମକୁ ନବ ନାଟକ କାଣା କାଣା ଯେ କହିଦେମି ହେଲା। ଭାଇ ତମେ ଏଠିକେ ଏତେ ଦେଖିନି ନ ତମକୁ ତମ ନାଟକ କାଣା କାଣା ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଲେଖିକିରି ଆସମି କହୁଥିଲି ବାକିରେ ହଁ ସାର୍। ସଡନଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ମତେ ପଚରାବୁ ହେଲା ନବ ନାଟକ କାଣା କାଣା ଯେ ମୁଁ କହିଦେମି। 9ଟା ପ୍ରକାର ନାଟକ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ନବ ନାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ତ ଗପପୁରେ ନର ନାରୀ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଆଇ ଢଗଢମାଲି ଯେ ସବୁ ସମନ୍ତୁ କର ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତେ କାମ ଅସନ୍ ନର ନାରୀ ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଈ ବୋଲି କହସନ୍ ଆଉ ଢଗଢମାଲି ବୋଲେ ତ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ମଜାଲିଆ କଥା ମାନେ ହେଲା ଯେନ୍ଟା କି ମଜାଲିଆ କଥା ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଶୁଣିଥିବ ତୁମେ ମାନେ ଯେ ଉପରୁ ପଡିଲା ତାଳଟେ ତାର ଉପରେ ଟୁପିଟେ ନାଇଁ ସରି ଉପରୁ ପଡିଲା ପିଲାଟେ ତାର ଉପରେ ଟୁପିଟେ ଯେନ୍ଟାକି ତାଳ ବୋଲି କହେସା ଢଗ ମାନେ କି ଏଇଟା ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା କାଣା ତାପରେ ଆଉ ହଁ ସାର୍ ତାପରେ ଆଉ ବି ଆର ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଗ ମାନ ଅଛି ଯେନ୍ତା କି କାଁ କହେସା ଲାଲ ଟା କୁଞ୍ଜ ବନଟା ଦୂରକେ ଦିଶେ ଲାଲ କେନ୍ ବିହାରୀ କରିଦେଇଛେ ସୋର୍ଷ ବୋଲିଆ ମାଲ ଇଟା ବି କହେସା ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଢଗ ଯେନ୍ କଥା ଶୁଣିଲେ କି ଆମକୁ କାଁ ଲାଗ୍ସି ଆମେ ଚିନ୍ତନରେ ପଡିଯାଏସାଁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କାଣା ହେଇଥିବା ତାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ତାହାର ସହଜିଆ ଜିନିଷ ହେଇଥିବା ହେଲା ଯେନ୍ଟା କି ଶୁଣି ଜାଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ମଜା ଲାଗ୍ସି ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର କଥା ଢଗ କହେସନ୍ ତ ଢଗ ମାଲି କହେସି ଯେନ୍ ଯେତେ ବି ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେତେ ବି ନର ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାହି କରିକରି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ରିତ କରିକରି ରହେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମଜାଲିଆ ଆମେ କଥା ମାନେ କହେମା ଯାହାର ଆନ୍ସାର କି ନି ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ଆନ୍ସାର ମାନେ ଶୁନବାର୍ ଲାଗି ଅଲଗା ଲୋକ ମାନେ କାଁ କରସନ୍ ପାକେ ପାକେ ପଲେଇ ଆସନ୍ କି ନି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାସନ୍ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଏଇ କାଁ କରସି ନା ଢଗଢମାଲି ଯେନ୍ ଅଛି ସେନ୍ତା ପରେ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ପାଖକେ ଟାଣିକି ରଖ୍ସି ଏକତ୍ରିତ କରି ପୁରା ଗଦା କରିକିନା ରଖିଦେଇସି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାନେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ସେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିଛେ ବୋଲିକିରି ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଇନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡକୀ ଯେ ନାକରେ ନାକଚଣା ସୁସଞ୍ଚ କବରୀ ଭିତରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚୌରି ବେଣା ପାଦରେ ଅଲତା ଯେ ରୁଣୁ ଝୁନୁ ନୁପୁର କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ ଯେ ନାନ ରତ୍ନ ହାର ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡକୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ମୁଁ ଏ ପ୍ଲସ2 ରେ ମୋର ସୁର ଅଛେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ପକେଇଥିଲି ଆମର ମ୍ୟାଡମ ଯେ କର୍ଣ୍ଣରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମୁଇଁ ନେ ପଢିଥି ଅପସନାଲ ଭଲସେ ମୁଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଲେଖିଦେଇଥିନି ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଭୁଲ ହେଲା ତୁମେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ପିଲେ ତୁମର ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ନେ ଲେଖବ ଯେନ୍ଟା କବିତାରେ ଅଛି ସେଟା ଲେଖବ କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ କାଣା ପରିଧାନ କରିଛି ତଡକୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଅଲଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଛି ହେଲା ତ କର୍ଣ୍ଣରେ ତଡକୀ ନାକରେ କାଣା ପିନ୍ଧିଥିଲା ନାକ ଚଣା ପରିଧାନ କରିଥିଲା ଆଉ ସୁସଞ୍ଚ କବରୀ ହେଲା ତ କବରୀର ଯେନ୍ ଥିଲା ତାର ଖୁସା ଯେନ୍ ଥିଲା ସେ ଖୁସାରେ କାଁ କରୁଛେ କୃଷ୍ଣ ଚୋରି ବେଣା କୃଷ୍ଣ ଚୌରି ବେଣା କି ସେ କାଁ ସଜ କରିଛି ସେଥିରେ ଲଗେଇଛି ଯେନ୍ଟା କି କଣ ସୁନ୍ଦର ଦିଶବାର ଲାଗି ପାଦରେ ଅଳତା ଯେ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ନୁପୁର କାଣା ମାଗିଛେ ଅଲତା ମାଗିଛେ ଆଉ ତାର କାଣା ପିନ୍ଧେ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ନୁପୁର କି ପରିଧାନ କରିଛି ଆର୍ କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ ନାରରତ୍ନ ହାର କି ପରିଧାନ କରିଛି କଣ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର କେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋତି ମାଣିକରେ ଖଞ୍ଜିତ ହେଇଥିବା ହାର କେ ପରିଧାନ କରୁଛି ତାର କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁସମ ଯେ ନିରନ୍ତର ହୃଦୟ ବୋଲି ଧୋବ ମଢିଆଲ ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପିନ୍ଧଇ ବାଲି ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ତାର ଶରୀର କେ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ଲାଗି କାଁ କରୁଛି ନା ଚନ୍ଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରକେ ଲେପନ କରୁଛି ଆଗାଁ ହଉଛି ଆଉ ଚତୁସମ ଅଗୁର କୁଙ୍କୁମ ତାପରେ ପିଲା କାଣା କହସନ୍ କି କୁଷ୍ତୁମ ଯେନ୍ ଚାରିଟା ଯେନ୍ ଥିଲା ତମର 9th କ୍ଲାସ ରେ ଯେନ୍ ଥିଲା ତମର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଲ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ପାଠଟି ସେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଲେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତ 9th କ୍ଲାସ ରେ ମଥୁରା ହଁ ମଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସାର୍ ଥିଲା ସାର୍ ଥିଲା ସେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେ ରଚିତ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ହଁ ବିଷୟରେ ସାର୍ 11th କ୍ଲାସ ରେ ଥିଲା 11th ରତନେ ହେଲା ସେନେ ବି କ୍ଲାସ ରେ ଚତୁର୍ସମ ଥିଲା ସାର୍ ତ ଚତୁର୍ସମ କେ ବି ସେ କାଁ କରୁଥିଲା ନା ଚତୁର୍ସମ ବି ସେ ସବୁକେ ତାର ଦେହରେ ଲେପନ କରୁଥିଲା ଯେନ୍ଟା କି ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା ତାର ଦେହରୁ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା ଯେନ୍ ବାସ୍ନା ଦ୍ଵାରା କି ଅନ୍ୟମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ହେଲା ତ ସେ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ କି ସେ ନିଜର ନିରନ୍ତନ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଶରୀରରେ ବଳୁଥିଲା ଆଉ ଧବ ମଳିଆଳ ଶାଢୀ ଧବା ମଳିଆଳ ଶାଢୀ ବା ବସ୍ତ୍ର କି ସେ ନୀତି ଦିନ ପରିଧାନ କରୁଥିଲା
ଖେଳ ଖେଳ କୌତୁକ ରସେ सकल जगत जिणा अंतपुर आदि तार देउल मंडपरे ठणा जेते भी खेल कौतुक अच्छे सबुथिरे से जगत जिणा अर्थात सबुथिरे से पारंगम अटे आ अंतपुर जेते भी तामने राजा अछन किंबा कौन प्रकार मंत्री अछन किंबा कौन प्रकार महाजन अछन समस्त अंतपुर पर्यंत तांकर जेनता माने शयन कक्ष पर्यंत तार काना शयन कक्ष ठारू नेकरी देउल मंडप पर्यंत देउल मंडप पर्यंत ताहार काना अछि जा चिन्हार जनार अछि बोली एटा कहा जाउछि बा तार परिचय अछि समस्त ताके जानिचन बोली करी वर्णना करछन कवि जागिला मागिला ताहार कहा कुही दंड मंड नाही किछि समय कहिला गोपन कर इच्छा सुखे अछि कहा के मागला कहानु माई करी खायला किहे ताहाके किछि पिले काहे करन अभियोग नहीं करन किमा कहा के जाके मागला से कि माई करी खायला बेले ताहे केही दंड प्रदान नहीं करन आ केन समय रे से आसिक गोपन नगर अछि हला तार इच्छा सुखे सेटा मध्ये केही जानी ना हन पिता भ्राता ता जानती नहीं केही केते समय गोपन नगर रे अछि रही तार पिता किए भ्रता बेले जानिच भ्रता बेले हउचे रे पिले तार स्वामी किए हला माता किए एही विषय रे केही भी सरह सुंदरी विषय रे किछि नहीं जानबा एवं से केउ समय रु केउ जुगरु एही गोपन नगर रे आसिक रहिचे ताहा मध्ये समस्त को अजणा अहिय की विधवा बोली की बारीती न पारी सर्वनगरी सर्वर से नागरी से सिंहाणी नाचतुरी से अहिय बोले बुझिछ से विधवा की विवाह करिछि अहिय बोले पिले विवाह करबाटा हला से विवाहित ना विधवा इटा किए बारी नहीं पारन काथिले बारी नहीं पारन तार रूप रेख के देखि किना सरह सुंदरी दूती जेते बेले पिले दूती तुम देखिथिबो दंड मान के भी ता का करसन ना निजे परिवेषण करसन विभिन्न प्रकार हिसाब रे सिंदूर परिधान करतेछि देखबो तापर जे हस्त रे विभिन्न प्रकार चूड़ी परिधान करतेछि बाहुटी परिधान करतेछि आउ लाल रंगर भी केते बेले वस्त्र परिधान करसन केते बेले धुव मुड़िया वस्त्र परिधान करी करी आसन तो हमें जानि नहीं पारे जे प्रकृति तार स्वामी किए से विवाह करिचे ना नहीं करी ठीक सेंता जेन हमर जेन पढुचा कविता माध्यम रे भी ठीक सेंता कहा जाउचे जेहेतु से तार बेश के अपरूप हिसाब रे सज्जित करसी हला सब जिनस के जेहेतु से परिधान करसी से अहिय ना विधवा एई जिनस कहां को जणा नहीं केही मध्य जानि नाहंती बोली कर कहूची आ से सर्वरस रे गुणग्राही जेते भी रस अच्छे नवरस कहला से सर्वरस रे से होचे गुणग्राही आ से चतुरी नारी गटे द्रुतिंकर द्रुत से सिंहाणींकर अग्रज मांकड़सा सूत्र जे पारी बांधी पारई मत गज से द्रुतिंकर जेते भी द्रुत गुण जेन थिसी सेन माने कि चतुरा बोली कहसी हला से मानकर ई गुरुअन हला जेन माने श्रेष्ठ बोली निज के कहसन समस्त काम रे सेमकर ई गुरुअन एवं जेते भी सिंहाणी अछन जेते भी चतुरी नारी अछन हां सर धृतिर अर्थ तार माने से चतुर मानकर सबुतिर बट चतुर हां सर चतुर तो धृति बेले समस्त काम रे जी के अग्रज समस्त काम रे जे कि आगुआ अटे तांको धृति बोली काम जे कि तामने धैर्य एवं संतोष रता जी कि तामने अधिकारिणी अटन हला जेन माने कि हाँ सर। धैर्य धारणा संतोष ए समस्त जे कि अधिकारिणी अटन से मन को धृति बोली कहसी एवं ये होचन से धैर्य संतोष जेते भी रखसन जेन माने कि धैर्य संतोष र तार का बोली कहसन ना मानदंड बोली करी नाम पाइजन से मंक ठन भी आहोरी धैर्यवान से मंक ठन भी आहोरी कणा ना संतोषजनक व्यक्ति संतोषजनक नारी अटन आ ये होचन सिंहाणी कर अग्रज आ जेमे सिंहाणी मन को देखला जदि हमें चतुरी नारी मन कर जदि हिसाब कला तांको गणना करमा ताहले ये होचन कणा समस्तंकर क्षेत्र रे आगुआ आस्तिबा नारी ता ये होचन समस्तंक ठानु प्रथम चतुरी नारी हेबे बोले कहउचन कवि आर ई का करसन मांकड़सा सुतारे मांकड़सा बेले बिले मने रख जे काना कहा जिबाडा मकड़ा जाल जा हला मकड़ा जाल देखिछ तो हाँ सर बुढ़ियाणी जाल जेंता कहू जामे बुझिनी पड़तो बोले हाँ तो बुढ़ियाणी जाल पले अति सूक्ष्म देखबो ठीके जदी आंगुठी बाची गला बेले का से फट कर छिड़ी जासी किंतु से भलिया सुतारे भी का करि पारसी ना मत हाथी अर्थात पागल हाथी के भी बांधी दे पारसी बोली कहउछन
ଯୋଗୀ ଜନ ମାନଙ୍କର ଚିତ ଯେ କୌତକେ ପାରଇ ରଞ୍ଜି ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଚାରିଙ୍କର ଲଏ ଯେ ଅବହେଲେ ପାରଇ ଭାଞ୍ଜି। ଯୋଗୀ ଜନ ଯେତେ ବି ଯୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ଯୋଗୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବହୁତ ସେମାନେ କାଣା ହନ୍ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲେ ମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଥିସନ୍। କାହା କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ମାନେ କାହା ନାଇଁ କରନ୍ ନା ବିଲକୁଲ ଆସକ୍ତ ନି ହନ୍, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସ କିମ୍ବା ଖରାପ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ସଡନଲି ନେଇ ଆସନ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଗୀ ଜନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ କି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହନ୍, ସେଇ ଯୋଗୀ ଜନ ମାନଙ୍କର ମନ କେବେ କାଁ କରିପାରସି ଅତି କୌତୁକରେ ଇ ରଞ୍ଜି ଦେଇ ପାରସି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଟକେ ଦେସି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କେ, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କେ ବି କାଁ ହବା ନା ଅବହେଳାରେ ରଞ୍ଜି ଦେଇ ପାରସି, କୌତୁକରେ ରଞ୍ଜି ଦେଇ ପାରସି। ଏମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଦିଶନ୍, ଦେଖବ ଯେତେ ବି ଦିଶନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯେନ୍ତା କି ଆମେ କାଁ କହମା ଆମର ଭାଷାରେ କ୍ରୋଧୀ ଟାଇପ ର ଥିସନ୍ ପିଲେ। ଦେଖବ ଆମର ଯେତେ ବି ଋଷି ମାନେ ଥିସନ୍ ସେମାନେ କ୍ରୋଧୀ ଟାଇପ ର ଆଉ ସିଧା ସାଧା ଲୋକ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ ବାଲେ ବିଲକୁଲ କାଁ ନି କରନ୍ ମୟା ମଜଲିସ ନି ବୁଝନ୍। କିନ୍ତୁ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଋଷି ମାନେ କେ ବି କାଁ କରିପାରସି ନା ମଜା ମଜଲିଆ କଥା କହିକିରି ତାଙ୍କର ମନ କେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିପାରସି, ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିପାରସି ବୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଆଉ କାଁ କହୁଛନ୍ ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଭଗବତ ବୋଇଲେ ଜାଣିଥିବ ଭାବଗତ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ହେଲା, ଯେନ୍ ମାନେ କି ଭାବଗତ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ କାଁ ନି କରନ୍ ନା କୌଣସି ନାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ ଇଏ କରେ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍। ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନିଜର ବୋଲିକରି ଦାବି ନେଇ କରନ୍ କିମ୍ବା ମୋହ ନେଇ ରଖନ୍। କିନ୍ତୁ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କାଁ କରସି ନା ଦୂତି ନା ତାହାଙ୍କର ମନ କେ ବି କାଁ କରିପାରସି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରସି ଏବଂ ତାର ଆଡେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରସି। ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଏ, ଆଉ ନାରୀର ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପାରସି ବୋଲିକିନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଯେ ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ସେଇ ଯେନ୍ ଲୟଟା ଅଛି ବା ଯେନ୍ ସ୍ଥିର ମନଟା ଅଛି, ସେ ମନକେ ବି କାଁ କରିପାରସି ଅବହେଳାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେସି। ନିରନ୍ତନ ସେଇ ଅବହେଳାରେ ସେ ଜିନିଷକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେସି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳ କଲା ରତି ସହସ୍ରେ ନିଗାଡ଼ିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳ କଲା ରତି ସାହସରେ ନିଗାଡ଼ିଲା, ସାନ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂତିର ସବୁରି ସଙ୍ଗରେ ମେଳା। କାଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 କଳା ଅଛି, ସେଇ 16 କଳାର ଇଏ ହଉଛି ଅଧିକାରିଣୀ ହେଲା। ଆର ଏଇ 16 କଲା କାଁ କରିପାରସି ନା ଖେଲି ଦେସି, ସେ 16 କଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଁ କରୁଛି ନା ଖେଲି ଦେସି। 16 କଲା ବେଲେ କାଣା କାଣା ଦେଖ, ଯେନ୍ତା କି ଅମୃତା ହେଲା, ମାନଦା, ପୂଷା, ତୁଷ୍ଟି, ପୁଷ୍ଟି, ରତି, ଦ୍ରୁତି, ଶଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, କାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଶ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି, ଅଙ୍ଗଦା, ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତା। ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଲେ 16ଟା କଲା। ଆରେ ଏଇ 16ଟା କଲା କାଁ କରିପାରସି ଇ ଆରାମରେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ଇ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ସହସ୍ରା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରତି ଦେସି, ଅର୍ଥାତ୍ ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖେଲି ଦେସି ହେଲା। ଆଉ ସାନ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀର ସବୁର ସଙ୍ଗରେ ମେଲା। ଆଉ ସେଇ 16 କଳାରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଖେଲି ଦଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି କାଁ ହଉଛ ନା ଯେତେ ବି ସାନ ବଡ ଅଛନ୍ ଗୋପନ ନଗର ନାରୀରେ ହେଲା, ନର ନାରୀ ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ଗୋପନ ନଗରରେ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ପିଲେ ମେଳ ହେଇକି ରହିପାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶିକି ରହିପାରୁଛେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ ନାଟ ଗୀତ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ସଂସାର, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ସହିତ ଜାଣେ ସମସ୍ତ ବିଚାର ହେଲା। ଯେତେ ବି ନାଟ ଗୀତ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସଂସାର ଯେତେ ବି ନାଟ ଗୀତ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବୋଇଲେ କାଣା ରହିଛୁ କିଏ କହିପାରିବ କହ ତ? ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବୋଇଲେ କିଏ କହିପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କେ ଯେ ଜାଣିପାରସି ସେଟା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାତା ବୋଲସନ୍। ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା, ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ କଥା କି ଆକ୍ତୁରା ଜାଣି ପାରସି ହେଲା, ତାହାକେ ଆମେ କାଁ ବୋଲି କହେସା, ତାହାକେ କହେସା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାତା ବୋଲିକିରି। ଆର ଇଏ ହଉଛନ୍ କାଣା ନା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁଥିଲା, ସମସ୍ତ ବିଚାର ଯେହେତୁ କରିପାରୁଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଥା ଭାବେ ସବୁରି ସଙ୍ଗତେ ହୋଇଥାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବୋଇଲେ ନ ବୁଝଇ କେବେ ହେ ନୁହଇ ନଷ୍ଟି ହେଲା। କଥା ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କାଁ ହେଇପାରସି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକରି ପୁରା ମିଲିକିରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ରଖିଥିସି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ତାର କଥା ଶୁନସନ୍ କିଏ ବି କାଣା କହନ୍ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ନାରୀ ବୋଲି କେବେନି କହନ୍, କିମ୍ବା ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ନାରୀ ବୋଲିକି ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ କହନ୍, ବିଚାର ନେଇ କରନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୟସେଣେ ବୃଦ୍ଧା ଶରୀରେ ରୂପେ ଜଗତ ଜିଣା, ନବଲକ୍ଷ ଘର ଯାକେ ସବୁରି ଠାରେ ତାର ଠଣା। ବୟସରେ ସେ କେନ୍ତା ତାହେଲେ ଛୁଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତମକୁ। ବୟସରେ ସେ ହଉଛେ
ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଶରୀରରେ ସେ ହଉଛି ଜଗତ ଜିଣା। କଥା ଦେଖ କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଜଣେ କୁହାଯିବା ତୁଇ ତ ମୁରୁବେ କିନ୍ତୁ ଦିଶୁଛୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭଳିଆ ଯେନ୍ତା କୁହାଯାଉଛି ଠିକ ସେନ୍ତା ଇନେ କାଣା ବୟସରେ ସେ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ତାର ବୟସକେ ଦେଖମା ହେଲା ତାର ବୟସକେ କାଉଣ୍ଟ କର୍ମା ଅନୁମାନ ଲଗାମା କିମ୍ବା ଗଣନା କର୍ମା ତାହେଲେ ସେ ତାହାକେ ବହୁତ ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଆର୍ ବୟସ ହିସାବରେ ଯଦି ପିଲେ ଜଣେ କି 80 ବରଷ 90 ବରଷ ହେଇଯାଇଥିବା ଫିର ବି ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଦିଶୁଥିବା ବେଲେ ତାହାକେ ଆମେ ଜୁଆନ ଲୋକ ବୋଲିକିରି କହମା କେ ଜୁଆନ ଲୋକ ବୋଲି ନି କରୁ କାଁ ବୋଲି କହମା ଯେହେତୁ ତାହାକେ ବୟସ ହେଲାନ ବୁଢା ବୋଲିକିରି କହମା ହେଲା ତ ଠିକ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଥିଲା ନ ହେଲା ସେଥିଲାଗି ତାକୁ କାଁ ବୋଲି କହୁଥିଲି ନା ଏ ତାକୁ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧା ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲି ଆର୍ ଶରୀରକେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜିଣା ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଦିଶୁଥିଲା ହେଲା ଏତେ ତାମାନେ ଯୁବତୀ ଭଳିଆ ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ଯେ କାଣା ହଉଥିଲେ ନା ସତେ କି ଜଗତ ଜିଣା ଇ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଅପରୂପା ନାରୀ କିଏ ନାହିଁ ନ ବୋଲୁଥିଲେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ନବଲକ୍ଷ ଘର ଯେତେ ବି ଗୋପନ ନଗରରେ ନବଲକ୍ଷ ଘର ଅଛି ସେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରରେ ତାର କାଣା ଚିହ୍ନା ଅର୍ଜନାର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରରେ ତାମାନେ ପରିଚିତ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ଵାସ କରି ଭାଲନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ଭାଲନ୍ତି କଥା ସବୁ ଘରେ ଦୂତିକା ଯେ ଦୈବ ବିଧାତା ହେଲା ସମସ୍ତେ କାଁ କରସନ୍ ନା ଦୂତିକାଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ କରିକି ତାର କଥା ଭାବସନ୍ ଯେ ସେ ଠିକ ଅଛେ ନା ଖରାପ ଅଛେ ନା ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା ତାର ସୁବିଧା ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକେ ତାହାକେ ନେଇକରି ବିଚାର କରସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ସେ କାଣା କିଏ ହଉଛନ୍ ଦୈବ ବିଧାତା ହେଲା ସେଥିଲାଗି ହଉଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଦୈବ ବିଧାତା ଇ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ଯେ ଗୋପନ ନଗରରେ ରହି ଯତନ ବିଧାତା ତାକୁ ଅଛଇ ନିର୍ ଭାଇ ହେଲା ଗୋପନ ନଗରରେ କାଁଥି ଲାଗି ଅଛେ ତାହେଲେ ସେ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ଅଛେ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ଅଛେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରବାର ଲାଗି ଅର୍ଥାତ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରବାର ଲାଗି କାହା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରବାର ଲାଗି ନା ଯେନ୍ ପ୍ରେମ ଯେନ୍ ଅଛି ହେଲା ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ପ୍ରେମ ଅଛେ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରବାର ଲାଗି ଅଛି ଏବଂ ଯତନ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବିଧାତା ହେ କାଁ କରୁଛନ୍ ନା ଇନେ ନିରୀଭାଇ ଅଛନ୍ ଇନେ ରହବାର ଲାଗି ତାମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ ହେଲା ତାହାର ମହିମା ବା କହିବା ହିଁ କିସ ଏକା ଦୂତିକା ମହି ପାରଇ ଦଶ ଦିଶ ହେଲା ତାହାର ମହିମାର କାହାକେ କାଣା କହମା ସେ କାଁ କରିପାରସି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଦୁତିକା 10 ଦିଗ କି ମୋହିତ କରିପାରସି ଗୋପନ ନଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେସଣ ଯେତେକ ଗୋପାଳୁଣୀ କେହି ଲଙ୍ଘି ନ ପାରନ୍ତି ଦୂତିକାର ବାଣୀ ହେଲା ଯେତେ ବି ଗୋପନଗର ନରନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ଗୋପାଳଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ କାଁଥିଲେ ବୋଲେ ଗୋପାଳନ ବୋଲେ କୁହାସି ନା ଏଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନରନାରୀ ମାନେ ଯେତେ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୌଡ଼ ଥିଲେ ଏ ମାନେ ଗୋପାଳନ ଯେତେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେତେ ବି ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ କାଁ କରୁଥିଲେ ବୋଲେ ଦୂତିକାର ବାଣୀକେ ବା ଦୂତିକାର କଥା କେବେ ଲଙ୍ଘି ପାରୁନଥିଲେ ଅର୍ଥାତ କାଟି ପାରୁନଥିଲେ ସେ ଜାଣା କହିଲା ତାର କଥା କି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ମାନୁଥିଲେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ହ୍ରାସ ରତିରଙ୍ଗ ଭାବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବାସନାର ଦୂତିକା ଜଣେଇ ନ ଠାବ ହେଲା ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ଯୋଉ ହ୍ରାସ ଅଛି ବା ଯେନ୍ ଗୁପ୍ତ କଥା ମାନ ଅଛି ହେଲା ସେହି ଗୁପ୍ତ କଥା ତାପରେ ରତିରଙ୍ଗ ଯେନ୍ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବାର କଥା ଏଇ ସମସ୍ତ ଭାବ କାଁ ଜାଣିଛି କେବଳ ଦୂତିକା ଜାଣିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେନ୍ ବାସନା ଅଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେନ୍ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୂତିକା କେବଳ ଠାବ କରିପାରସି ସ୍ୱଭାବେ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେ ଉତ୍ସବ ନନ୍ଦ ଘରେ ନବରତ୍ନ କାଞ୍ଚନ ଯେ ନେଉ ଅଛି ଯେ ଯାହାରେ ହେଲା ତ କାଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଉତ୍ସବ ହଉଛି କାହାର ଘରେ ନନ୍ଦ ଘରରେ ଆଉ ସେଇଦିନ କାଁ କହୁଛନ୍ ନବରତ୍ନରେ 9ଟା ରତ୍ନରେ ନବରତ୍ନ ବି କହମି ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା କହମି ବୋଇଲି ତମ କରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା ନବ ଗୋଟେ ପଚରୁଥିଲା ନବନାଥ ହେଲା ତ ନବ ନାଟକ ନବରତ୍ନ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତ ନବରତ୍ନ ଯେ 9ଟା ପ୍ରକାର ରତ୍ନରେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲେ କାଣା ଖଞ୍ଜନ କରାଯାଉଛି ନା ଅଲଙ୍କାର ମାନେ ବଣି ଯାଉଛି ସେ ଅଲଙ୍କାରରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ବା କାଞ୍ଚନ ବା ଯେ ମୂଲ୍ୟବାର ବସ୍ତୁ କୁହାସି କାଞ୍ଚନ ବୋଲିକି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ଧରିକିରି କିଏ ଯାଉଛନ୍ ନା ନନ୍ଦର ଘରକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ ସେ କଥାକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ କବି ଏନୁ ନୀରବେ ବସି ଦେଖ ନୀରବେ ବସି ନନ୍ଦ ବିଲହୁଛନ୍ତି ଆଏ
ଚହଲ ବାଜୁ ଅଛି ଯେ ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ଯାଏ ହେଲା। ନୀରବରେ ନନ୍ଦ ବସିଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଁ କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଚହଲ ବାଜୁ ଯେନ୍ ସମୟରେ ନନ୍ଦକର ଉତ୍ସବ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ କାଁ କରୁଛେ ନା ତାହାର ନାଦ ଟା ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭୁଛି। ବାରତା ପାଇ ଦୂତିକା ଅଇଲା ବେଗେ ଅତି ବେଗେ ଗ୍ରହସିତ ହଇଣ ଆସି ମିଳିଲା ନନ୍ଦର ଆଗେ ହେଲା। କାଁ କହୁଛନ୍ ନା ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକରି ଦୂତିକା କେନକେ ଆଇଛି ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଅର୍ଥାତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିକରି ନନ୍ଦର ଘରରେ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଗ୍ରହଶୀତ ବୋଇଲେ କାଁରେ ଛୁଇ ନା ତାମାନେ ଯେନ୍ଟା କି କହେସା ଆମେ ଦୌଡିକରି ଆସିଲେ ଢେଁସୁ ଯେନ୍ତା ହେସା ଥକି ଯାଇକରି ହେଲା, ପୁରା ଥକି ଯାଇକରି ଆର ହର୍ବରରେ ତରବୋଡିଆ ହେଇକରି କେନକେ ଆସିକରି ମିଳିଛି ନା ନନ୍ଦର ଆଗରେ ଆସିକରି ମିଳିଛି। କାଁ କରବାର ଲାଗି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର ଅଭିଳାଷରେ। ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବଧାଇ ମାଗିଲା ଅନବିଲେ ହେଲା, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବଧାଇ ମାଗିଲା ଅନବିଲେ ତୁରିତେ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦର ଦୋଳି ତଲେ ହେଲା। ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କାଁ କହିଲା ନା କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିଦେଲା ତାହାଙ୍କୁ। ତାହାଙ୍କୁ କାଁ କଲା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇ ଦେଲା ଏଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ନେଇକରି। ତାପରେ ତୁରିତେ ଅତି ଜଲଦି ହେଲା, ତୁରିତେ ବେଲେ କାଣା ନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକରି କେନକେ ମିଳିଛି ନା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦୋଳି ତଳେ ଯାଇକରି ସେ ମିଳିଛି। ଦେଖିଲା ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ହୋଇ ପହରୁଛନ୍ତି ଦେବହରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଁ ଛକି ମହାଘର ତିମିରି ହେଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ହେଇକରି କାଁ କରୁଛନ୍ ଦେବହରି ପହଡୁଛନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେନ୍ତା କି ଲାଗୁଛି କି ଆମର ପଦ୍ମବନରେ କାଁ ହଉଛି ନା ପଦ୍ମବନରେ ଆଜିକା ରାଜହଂସ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ବଲେ କାଣା ବୋଲି କୁହାଯିବାରଛି, ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ବଲେ ଚିତ୍ ହେଇକରି ଶୋଇ ପଡବାରଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଲକ ସେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣବାର, ସେ ଛୋଟ ବାଲକ ହିସାବରେ କେବଳ ଏଇନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ଚିତ୍ ହେଇକରି ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ ଦେବହରି, ଯେନ୍ତାକି ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶୟନରତ ଥିସନ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ତା ମାନେ ଜଗତ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏନେ ଯେନ୍ ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ହିସାବରେ ଅଛନ୍ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ନା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରୂପରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଁଲା କି ମହାଘର ତିମିରି, ଯେନ୍ତା ସେଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସେଟା ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଏଇ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘ ମାନ କି ତ୍ୟାଗ କରିକି ନା କରୁଛେ ନା ଅନ୍ଧକାର କି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେ ଉଦୟ ହେଇছে ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ନା ମହାଘର ତିମିର, ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରି ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେନ୍ତା ଦିଶଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଠିକ ସେନ୍ତା ଦିଶୁଛି। କେନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ନା ସେଇ ଉଦ୍ୟାନ ସାହି ବା ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା। ଚାରି ପାଶେ ବେଢିଛନ୍ତି ପରିବାରୀ ବୃନ୍ଦ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେ କରି ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। କାଁ ହଉଛ ନା ତାର ଚାରି ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ ନା ପରିବାରୀ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଘେରିକିରି ଅଛନ୍ ନବଜାତ ଶିଶୁକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ। ମନେ ରଖ ଆଛେନକା ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରେଇଦେମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆର୍ କେତେ ଅଛି ତମକୁ ରଖିଦେମି ପଛେରେ ବିଲେ ମନେ ଟିକେ ଅଛି ତା ସାରିଦମା ବୋଲେ ସାରିଦମା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରଖମା ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢମା। କ୍ୟାଁ ବୋଲୁଛ? ଛାଡ଼ିଦେବା ସାର୍। ସାରିଦେଲେ ହବା। ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବହୁତ ହେଲା। ତ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ କାଁ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ପରିବାର ବୃନ୍ଦ ମାନ ଅଛନ୍। ଛାମୁରେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀ ଗଣ ସହିତ ଖଟ ତୋଲି ଧରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମତେ ହେଲା। ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମାତା ଅଛନ୍। କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଜମହଲ ଯେନ ଆସନ୍ ସେଇ ମାତା ମାନେ କାଁ ହଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତୀଙ୍କର ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଖଟ ତୋଲି ଧରିକିରି କାଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ମତେ ଯେ ଯାହାର ହିସାବରେ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବରି ଯେସନକ ଉଦନ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପନ୍ଥୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଢି ଗୋପୀ ମାନେ ବସନ୍ତି ସେହି ମତି ହେଲା। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେସି କେନ୍ତା ଦିସନ୍ ନା ଯେନ୍ତା ସତେ କି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଏନ୍ତା ଘେରି ଦେଇକି ଚରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଦିସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ଠିକ ସେନ୍ତା ଏଇଟା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସତେ ଯେନ୍ତା ଅ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଘେରି ଦେଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବୃନ୍ଦ ମାନେ ବା ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଁ କହୁଛନ୍ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚାରି ତରାରେ କାଁ କହୁଛ ଗୋଟେ 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 ଲେଖାନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ ହେଲା। ସେଟା ଯେନ୍ତା କି ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ହଉନ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉନ ଭଳିଆ। ବିକଛ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ଯେସନକ ରାଜହଂସ ମେଲା ତେସନକ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଦିଶନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ବଳା ହେଲା। ବିକଛ ପଦ୍ମବନ ଅର୍ଥାତ ଘଞ୍ଚ ପଦ୍ମବନରେ ପଦ୍ମବନ ପିଲେ ଦେଖବ ଯେ ପତର ମାନେ ପଦ୍ମ ପତର
ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ହେସି ଆର୍ ସେଥିର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହଂସ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ କାଁ କରସି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିସି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶୁଛି ଯେନ୍ତା କି ଆମକୁ ମନକେ ପୁରା ମୋହି ହେଲା ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ହଂସଟେ ଘଞ୍ଚ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ଖେଳିଲେ ଯେନ୍ତା ଦିଶି ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ ସେନ୍ତା ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ନନ୍ଦବଳା ଶୁଇଛନ୍ ସେଟା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ନା ସେତେ ଗୋଟେ ରାଜ ହଂସଟି କାଁ କରୁଛି ନା ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି ବୁଲିଆ ଦିଶୁଛି ଜାଜୁଲ୍ୟ ମାନ ତେଜ ଦିଶ ଅତି ସଞ୍ଚ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମଞ୍ଚ ହେଲା ତାଙ୍କର ଜାଜୁଲ୍ୟ ମାନ ତେଜ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଦିଶୁଛି ଯାହାର ପଟାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ ଯାହାର ତୁଳନା ସ୍ୱର୍ଗ ଅମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ଯେମନ ପଦ୍ମପାଦ କରନ୍ତି ଲୟ ସେ ସ୍ଵାମୀ ଦେହ ବହିଛି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦୟ ହେଲା କାଁ ବୁଝ ପିଲେ ନା ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ଯେନ୍ ଯୋଗୀ ମାନେ ଋଷି ମାନେ କାଁ କରସନ୍ ଯେନ୍ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ଅର୍ଥାତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଲୟ ରଖିଥିସନ୍ ଆଶା କରିଥିସନ୍ ସେହି ସ୍ଵାମୀ ସେଇ ସ୍ଵାମୀ କାଁ କହିଛନ୍ ଆଜି ଦେହ ଧରିକିରି ଦେହ ବହିକିରି ଆଜି ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ ନନ୍ଦ ଘରରେ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପାନ ତହିଁକି ପଟାନ୍ତର ଦେବା କିସ ଥାନ ଦେବାଦି ଦେବ ବୋଇଲେ କି ମହାଦେବଙ୍କର ହଉଛନ୍ ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର କାଁ ପଟାନ୍ତର ଦେମା ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କାହାର ସହିତ ଆଉ ତୁଳନା କର୍ମା କାହାର ଜାଗା ଦେଇକି କାହାର ଜାଗା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କର୍ମା ବୋଲିକିରି ଇନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହୁଛନ୍ ଅଶେଷ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପକୁ ନୁହେଁ ସରି ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ ଅଶେଷ କନ୍ଦର୍ପ ବୋଇଲେ ପିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତାମାନେ ଦେବଲୋକର ରହିଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେନ୍ଟା କି ନର୍ତ୍ତନ କରସନ୍ ଆର୍ କନ୍ଦର୍ପ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛନ୍ ଆଉ ସେ କନ୍ଦର୍ପ ମାନେ ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଗୋଟେ କନ୍ଦର୍ପ ଛାଡ କିନ୍ତୁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ମଧ୍ୟ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ କବି ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ ନିରଞ୍ଜନ ଯାହା କି କିଛି କାଣ ନାଇଁନ ତାମାନେ ଆଦି ଅନ୍ତ ନାଇଁନ ସେ ହଉଛନ୍ ନିରାକାର ଯାହାର କି କୌଣସି ଆକାର ନାଇଁନ ସେ ହଉଛନ୍ ନିର୍ଗୁଣ ଯାହାର ଗୁଣକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୁରୁଷ ନିରଞ୍ଜନ ବୋଇଲେ ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାୟ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାୟ ହେଇଛି ସେ ହଉଛନ୍ ନିରାକାର ସେ ହଉଛନ୍ ନିର୍ଗୁଣ ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସାଧା ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପନଗର ନର ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଦ୍ଭାବେ ଭେଟି ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପନ ନଗର ନର ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ କାଁ କହୁଛନ୍ ନା ସଦ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଇଛନ୍ ସବୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରୀମୁଖଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାର ଚିତ୍ତ ଆନରେ କେବେ ହେଁ ନ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା ସବୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କାଁ କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରରେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଏକ ଲୟରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏବଂ କାହାର ମନ ବି କେବେ ହେଲେ କାହିଁନି ହେବାର ନା ବିଲକୁଲ ବି ଅନ୍ୟ କେନାରେ ନେଇ ଦେଖବାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଛଦ୍ରମେ ବାଲୁତ ରୂପଚି ଧରିଛନ୍ତି ଦେବସ୍ୱାମୀ ଦଲିରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଏସନକ ଅବକାଶ ଯେ ଦର୍ଶନ କଲା ଦୂତି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି ହେଲା ଛଦ୍ରମେ ଅର୍ଥାତ ଛଲନା କରିକିରି ପ୍ରଭୁ କାଁ କରିଛନ୍ ଆଜିକା ଦେବସ୍ୱାମୀ ଆଜି ବାଲୁତ ରୂପ ଛୋଟ ପିଲାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଦୋଲିରେ କାଁ କରୁଛନ୍ ସେ ନା ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ବିଜୟ କରିଛନ୍ ତା ଶୟନ ଅଛନ୍ ଆର୍ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର ସମୟରେ କାଁ କରୁଛେ ନା ଦର୍ଶନ କରିଛି ଦୂତି କାକେ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଆଉ ସେଇ ଯେନ୍ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବାର କଥାଟା ପ୍ରଭୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି ଦୂରରୁ କାଁ କରିଛନ୍ ନା ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଖୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଦୂତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ କରପତ୍ର ଯୋଡି ଦୂତିକା ଛାମୁରେ ଉଭା ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସହିଲେ ସହଚରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କର ଯୋଡି କରି ତାଙ୍କର କାଁ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକରି ଦୂତିକା ଉଭା ହେଇଛନ୍ ବା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ ବା ତୋଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ସହଚରୀର ମୁଖ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ସଖୀଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇକିରି ଉଭୟ ଚାରି ଚକ୍ଷୁରେ ଯେ ହୋଇଲା ଭେଟା ଭେଟି ଶଶଧର ଉଦୟକି ହୋଇଲେ ଆକାଶେ ଘଟି ହେଲା କାଁ କହିଛନ୍ ନା ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଛି ମିଲନ ହେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ କାଁ କହିଛନ୍ ଚାରୁ ଚକ୍ଷୁର ମିଲନ ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ଏବଂ ଦୂତିକାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି କାଁ କରୁଛନ୍ ନା ଦୁଇ ଜଣକେ ଉଭୟ ଚୁଆଁ ଚୁଇଁ ହେଇଛନ୍ ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାମାନେ କାଁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଫିର ଥରେ କାଁ କରୁଛି ନା ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧକାର କେ ହଟେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଉଦୟ ହେଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏସନକ ବିକାଶ କୁମୁଦ ପନ୍ଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୂତିକା ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି କାଁ ଲାଗୁଛି ନା ତାମାନେ କଇଁ ଫୁଲ କାଁ ହଉଛି ନା
ନା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛେ ସଡନ ସଡନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେନ୍ ମୁହଁକେ ଚାହିଁ କାଁ କରୁଛନ୍ ଦୁତି ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଆମର ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ କହିଦେନ କଇଁ କଇଁ କାଁ ହେସି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିରଣ ପାଇସି କିରଣ ପାଇଲା ଫଳରେ କାଁ ହେସି ନା ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେସି ତ ଏଇଟା କହିଲେ ସେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଲନ ହଉଛନ୍ ଯେନ୍ତା କି ଗୋଟେ କୁମୁଦ ମାନେ ପନ୍ଥି ପନ୍ଥିକିରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛନ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁହଁକେ ଦୁତିକା ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ ଆନନ୍ଦରେ। ଭୂ ଦେବ କୃଷ୍ଣ ଆୟ ତତେ ଦେଖି ନିସ୍ତରେଇଲି ଏ ମୋହର ପାତକ ସମ୍ପଡେ ନାଶ କଲି। ହେଲା ସେ କାଁ କହୁଛନ୍ ପିଲେ ମନେ 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 କହୁଛନ୍ କି ସେ ହେ ଦେବ ମୁଇଁ ଆଜି ତତେ ଦେଖିକିରି ନିସ୍ତାର ହେଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପାପରୁ ମୁଁ ଆଜିକେ କାଁ ହେଇଗଲି ପାର ହେଇଗଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଇଁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଲି ନିସ୍ତାରିଲି ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଣା ନା ମୁଇଁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଗଲି। ମୁଇଁ ଗଙ୍ଗା କେ ପଲେଇ ଗଲି ମୁଇଁ ଆଜି ତୋତେ ଦେଖିକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଯେତେ ବି ପାପ ଥିଲା ସେଟା କାଁ ହେଲା ନାଶ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲି ତାମାନେ ନିସ୍ତରିଲି ବେଲେ ଏ ମୁହର ପାତକ ସମ୍ପୁଡେ ନାଶ କଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯେତେ ବି ପାପ ଥିଲା ସମ୍ପଡେ ବେଳେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ନାଶ କଲି ଆଜି ତୋତେ ଦେଖିକରି। ମୁଇଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି କଲା କଳପାଥି ପୁରୁଷ ତୁ ଦେବାଧିଦେବ ରାଜ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା ସରି କଳପାଧି ପୁରୁଷ ତୁ ଦେବାଧିଦେବ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କରନ୍ତି ବାଦ ପୂଜା ହେଲା। ତୁ ହଉଚୁ କାଳ ପୁରୁଷ ତୁ ହଉଚୁ କାଳ ଅଧିକାଳ ପୁରୁଷ ଯାହାର କି କେତେ ଦିନରୁ ଅଛୁ କେତେ କେନ୍ କାଳରୁ ଅଛୁ ଯାହାର କି ଅନୁମାନ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାପରେ ବି ଗଙ୍ଗାଧର ବଲେ ଶିବ ଅଛନ୍ ଏଇ ସମସ୍ତେ ତୋର କାଁ କରସନ୍ ପାଦ ପୂଜା କରସନ୍। ନିରାକର ପୁରୁଷ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମୁକତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ ହେଲା। ନିରାକାର ପୁରୁଷ ତୁମେ ହଉଛ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ତୁମେ ହଉଛ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷ ତୁମର କୌଣସି ଆକାର ନାଇଁ ନ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମେ ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ମାନଙ୍କର ମୁକତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଉଦୟ ହେଇଛ ମ୍ଲେଚ୍ଛାଦି ବୋଲେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମୁକତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି କା ଉଦୟ ହେଇଛ ଏଇ ସଂସାର ବୋଲିକରି କିଏ କହୁଛନ୍ ଦୂତି କହୁଛନ୍। ଦେଖ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ମ୍ୟୁଟ ଅନ୍ କର ସମସ୍ତେ କହ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ଦେଖ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ତମକୁ ଅପସନ ଦେଲି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ସଖୀ ଗୋପୀ ଦୁତି ଦାସୀ। ଦୁତି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରସରେ ଗୁଣ ଗାଏ ନବରସ ଷୋଡ଼ରସ ପଞ୍ଚରସ ଅଷ୍ଟରସ? ଗୋପପୁରରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କଣ ଡାକନ୍ତି ଭାଉଜ? ଆଈ ଭେରି ଗୁଡ। କାନରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣଫୁଲ କୁଣ୍ଡଲ କର୍ଣ୍ଣ ଭେରି ଗୁଡ ତଡକୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବରୀ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ସୁନାର ଫୁଲ ଗଜରାର ଫୁଲ ହୀରାର ଫୁଲ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ବାଣ। କୃଷ୍ଣ ଚୋରି ବାଣା। କୃଷ୍ଣ ଚୋରି ବାଣା ହେଲା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର କଣ ବୁଲିଥାଏ ଅତର ସୁବାସିତ ତୈଳ ଗୋଲାପ ଜଳ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ। ହେଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦ ପରିଧାନ କରିଥାଏ ଧବ ନା କଳା ନାଲି କମଳା ଭେରି ଗୁଡ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଠଣା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ନନ୍ଦ ଘରେ ନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ। ଭେରି ଗୁଡ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମତଗଜକୁ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିପାରେ ରଜୁରେ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ମାଙ୍କଡସା ସୂତାରେ ଗଛ ଚେରରେ। ହେଲା କାହାର ଚିତ୍ତ କୌତୁକରେ ସେ ରଞ୍ଜି ପାରେ ଯୋଗୀ ଜନଙ୍କର ବାଲକଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କର ଯୁବକଙ୍କର। ହେଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶରୀର କିପରି ଥିଲା ବୃଦ୍ଧା ପୌଢା ଯୁବତୀ ବାଳିକା। ହେଲା ବୃଦ୍ଧା ଥିଲା ରେ ପିଲେ ରୂପରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ଥିଲା
କୁଚିତ ଜଗତ ଜିଣା ଅସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଚାଲିଛି ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳୁଣୀ ରାଧା ବିଷ୍ଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ କଣ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦୁତିକାର ବାଣୀ ରାଧିକାର ବାଣୀ ଯଶୋଦାର ବାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଜୋସ୍ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଖଟରେ ରତ୍ନମାଳିରେ। ପଲଙ୍କ ହେଲା। ନନ୍ଦ ଘରରେ କି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କିଏ ଲୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଯୋଗୀଜନ ଭକ୍ତ ମାନବ ଦେବତା ଯୋଗୀ ନାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ସଦ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ। ସର ସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ କହିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପାଇଲି ପାପ କ୍ଷୟ କଲି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଲି ନିସ୍ତରିଲି। ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି କହିଛି। ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର କଣା ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ତମେ ଗୋଟେ କାମ ଆଦାୟ କର କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂଳକ ଉତ୍ତର ଯେନ୍ ଅଛି ସେଟା ମତେ କରିକରି ପଠାବ ଆର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ କରିକି ପଠାବ ମତେ 3 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ଦରକାର ନି ନ ମୋର। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ ମତେ କରିକରି ପଠ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ କେନ୍ତା କରବ କହମି 1 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବର କର 1 ନମ୍ବର କରବ ଆଉ 3 ନମ୍ବର କର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ କି ଆଉ ଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂଳକ ଉତ୍ତର ଯେନ୍ 22 ଟା କରିକରି ପଠ। ହେଲା।